वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल शब्द अवतार शांति के पुंज अमृत दे संगे ज्ञान दे महान सागर दसां पातशाहियों की आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विखे जोड़ी सरबत संत आओ सारे रल मिल के रोजाना की तरह गुरबाणी की अमृत विचार सांझी करन की कोशिश करिए। गुरबाणी की पाक पवित्र विचार श्रवण करने तो पहला आओ सारे एक बारी एकाग्रचित हो के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरू। विचार लई बाणी का मूल पाठ इस प्रकार है। वाहिगुरू जी बिलावल गृह तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अज्यों बेकार ना छोड़ी पापी मन मंदा गृह तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजू बेकार ना छोड़ी पापी मन मंदा क्यों छूटूं कैसे तरूं भव जल निद भारी राख राख मेरे बेठोला जन शरण तुम्हारी रहाओ बिखै बिखै की बासना तजी नह जाई अनक जतन कर राखिए फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किछ किया नानी का एह जीरा निर्मोल को कौडी लग मीका कहो कबीर मेरे माधवा तो सर्वव्यापी तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी परम सन्मानयोग सतगुरु जी के पावन पवित्र चरण कमलों विखे विराजमान सुशोभित सुभाईमान सत्कारयोग सरबत संगत माई भाई। आप सारिया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने हुणे ही वाणी को श्रवण किया है। बिलावल बाणी भगतां की कबीर जी की
इस सरलेख हेठ राग बिलावल दे विच ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਰਹੋ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ। ਰਹੋ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਰਹੋ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। क्यों छूटूं कैसे तरूं भव जल निध भारी। ये गल भगत कबीर जी फरमान कर रहे हैं साडे लिए, क्योंकि उन्होंने समस्या का हल तो हो चुका है। ये जिहड़ी समस्या इस दे विच हाईलाइट की गई है, उजागर की गई है, ये समस्या साडी है। की समस्या है? क्यों छूटूं कैसे तरूं भव जल निध भारी। कहंदे ये जिहड़ा भव जल है ना, भव जल भाव जल, इस संसार में भव जल लिखिया होया है पानी च। भव जल इस करके लिखिया होया है क्योंकि इत्थे जन्म हुंदे हन ते मौतां हुंदियां। जन्म भी हुंदा है ते मौत भी हुंदी है। ये भव जल है, इस नूं किवें तरिया जावे। ये संसार समुद्र है, इस संसार समुद्र नूं अपनी लाइफ दे विच, अपनी जिंदगी दे विच पार किवें कीता जाए। क्यों छूटूं, मैं किवें छूटा, क्योंकि इस भव जल दे विच विषय विकार बहुत हैं। इस करके डुब जाता है। विषय विकार है ना, इत्थे बंदा किते ना किते विषय विकारां दे विच फस के डुब जाता है। विषय विकार किहड़े हैं? एक तां कामनावां दा विकार है,
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੋਸ਼, ਅਪਰਾਧ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਭ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਹ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਤਿੰਨ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਭੀ। ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਮੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਲੋਭੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੋਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਜਾਵੇ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਡੂਬੀ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ, ਪੰਕਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ। ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਨਿਗਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੋਂ ਕੈਸੇ ਤਰੋਂ ਭਵ ਜਲ ਨਿਤ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਜਲ ਨਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਤ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ, ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਛਟਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ ਜਨ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ। ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ। ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਬੇਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਬੜੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਬੜੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਮਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਮਨ ਖੰਡ ਜਾਈਐ, ਚੁਣ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ। ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਗਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ-ਪੱਟ ਕੇ, ਕੰਦ-ਮੂਲ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਦ-ਮੂਲ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਦ ਮੂਲ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਸਲਾ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ। ਅਜੋਂ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜੀ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ।
काम भी उसी तरह ही है, क्रोध भी उसी तरह ही है, लोभ भी उसी तरह ही है, मोह भी उसी तरह ही है, अहंकार भी उसी तरह ही है। फिर फायदा की होया? होया कोई फायदा? फायदा तो कोई नहीं होया। ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਮਾਲਾ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚੋਲਾ 20 ਗਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੀ ਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਧ ਸੜੇ ਮਲਾਈ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਮਸਲਾ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਿਆ। ਨਾ ਲੋਭ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਮੋਹ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਕਾਮ ਛੱਡਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। डेरा इन्ना बड़ा बना लिया कि 50-60 किले घेर ले, 40-50 चेले हो गए। हुण चेलियां दा मोह पै गया, डेरे दा मोह पै गया, जमीन दा मोह पै गया, फिर हंकार हो गया, फिर उस ओही चक्कर। ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਸੰਤ ਬਣਾਂਗਾ, ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੂੰ ਗੋਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਸੰਤ ਬਣਾਂਗਾ, ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਫਸ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅਜਿਉ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮਨ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਦਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸਭ ਭਰਮੇ, ईमान की हकारत वालों ने, पर दिल तो पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। कहते थां थां ते गुरुद्वारे तो बना ले, श्याम लाट जमीना मल के डेरा बाबा जी का डेरा अपना, पर धरती सामलाट है। जगह जगह गुरुद्वारे तो बन गए, डेरे तो बन गए, पर ये दिल तो पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। बरसां दे बरस लंघ गए, जिंदगियां दी जिंदगियां गल गईयां, अजे तक असीं नितनेमी नहीं बने। नितनेमी नहीं बने। नितनेमी तो भाव होंदा है रोज गुरुद्वारे आना, रोज पाठ करना, रोज कीर्तन सुनना, रोज कथा सुननी, रोज सेवा करनी, उसनूं कहंदे नितनेम। असीं नितनेमी तो बने नहीं। किन्नी किन्नी उम्र लंघ गई। कारण की है? मन तो पुराना पापी है, बरसों में निवाजी बन ना सका। ऐथे बाबा जी कह रहे हैं अच्छों बेकार ना छोड़ी, पापी मन।
ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਵੈਸੇ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ। ਵਿਖੈ ਵਿਖੈ ਕੀ ਬਾਸਨਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਸਨਾ, ਵਾਸਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਈ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਲਗੁਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ ਬਈ? ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਭੌਰ ਭੁੱਖੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੌਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਗੰਧੀ। ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਵਾਸਨਾ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਬੁਰਿਆਈ ਦੀ ਉਹ ਮੁਸਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਸਨਾ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਈ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਸਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਖੂਬ ਖੂਬ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਸਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਸਨਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਨ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ,
बस फस गया, फिर अगे नहीं लंघ सकता। पर असीं तां अगे जाना है, ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਸਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਈ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਸਨਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੰਗਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਬਸ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ। ਇੱਕ ਵਾਸਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ 101 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 100 ਪੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਪੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਦੇਖੋ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਪੰਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਖੈ ਵਿਖੈ ਕੀ ਵਾਸਨਾ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਿਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਖੈ ਵਿਖੈ ਕੀ ਵਾਸਨਾ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਐ ਫਿਰ ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਠੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਥਾਕਾਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨੋਟ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚੱਕਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ। ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਪਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਫਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਾ? ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ,
बचपन की तो गल छड्डो, क्योंकि ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ है, ਬੱਚਾ बचपन है, बच्चा है ना, बच्चे को की पता बेचारे ने। जवानी लंघ गई, जवानी लंघ गई, लंघनी ही सी, होरों ने कोई खड़े रहना सी। जिवें बचपन लंघ गया, जवानी भी लंघ गई। हुण आ गया है बुढ़ापा, बुढ़ापे ने भी लंघना है। बुढ़ापे तो बाद अगला स्टेप किहड़ा है? मौत। मौत है। बाबा कबीर जी कहते हैं जरा, जरा कहते बुढ़ापा, जरा जीवन जोबन गया, तेरी जवानी भी लंघ गई, तेरा बुढ़ापा भी लंघ गया, किछ किया ना नीका। तू जिंदगी दे विच कोई चज दा काम तां कीता नहीं। नीका, नीका कहते सुंदर, वधिया। जिंदगी दे विच ना तो जवानी दे विच, चलो बचपन की गल तां मैं छड्ड दित्ती, इहदे बारे तां क्या पुछना बई, तू ना जवानी विच ते ना बुढ़ापे विच कोई चज दा काम तां कीता नहीं। जे कीता है दस। जे सानू कोई इस तरह पूछण लग जाए, फिर असीं की जवाब दईए भी किहड़ा काम कीता असीं चज दा? चज दा तां कोई काम नहीं कीता। कोई वधिया काम कीता है दसो जिंदगी विच? वधिया काम कोई भी वधिया नहीं कीता। फिर बचपन भी इसी तरह लंघ गया, जवानी भी इसी तरह लंघ गई, बुढ़ापा भी इसी तरह। बस मौत नेड़े है हुण तां। एह जीरा निर्मोल को, ये जेड़ा तेरा जीवन है ना, ये जेड़ी तेरी जिंदगी है, मनुखा जन्म, ये तो बहुत बेसकीमती सी, निर्मोलक सी। तू इस नूं कौडियां दे भाव विच लटा दिता। कौडियां दे भाव विच लटा। फिर ये अवसर चढ़े ना हाथ, ये जेड़ा अवसर है मनुखा जन्म का, तेनों दोबारे तेरे हाथ नहीं लगना। दोबारे तेनों ये जन्म प्राप्त नहीं होना। मानस जन्म दुलंभ है, होत ना बारो बार। ज्यों बन फल पाके भौं गिरे, बोहर ना लागे डार। कहंदे ये जिहड़ा मनुखा जन्म है, ये बार बार तां तैनूं मिलना नहीं। एक बारी भी पता नहीं किस तरह मिल गया, चंगी किस्मत होवेगी, मिल गया। भई जिवें अपना दरख्त के उपर लगे हुए फल पक के थले डिग जाते हैं, फिर वो दोबारे टहनी नाल नहीं लगते, इसे प्रकार तैनूं मनुखा जन्म फिर ना मिले। फिर तैनूं मनुखा जन्म नहीं मिले। तो इस अमोलक जन्म नूं, बड़े कीमती जन्म नूं, जिहड़ा कदे मिलना ही नहीं है, उसनूं तो कौडियां दे भाव बेच दिता। तैं कौडी भी कर नहीं पाई। तेरे लिए ये चंगी गल है भला? तेरे लिए चंगी कहानी है? ये ना चंगी गल तेरे प्यार दी, ये गल तेरी चंगी नहीं, ये तू चंगा नहीं कर रहा। हुण भी समा है, मरने से पहले, कुछ करने से पहले, हुण भी समा है।
अजू समझ कुछ बिगड़ो नहीं। जितनी की जिंदगी बाकी है, पीछे जो बीती सो बीती, आगे समझ चलो नंद लाला। आज तो ही अपने जीवन में बदल के देख लिए। कहो कबीर मेरे माधवा, बाबा कबीर जी कह रहे हैं ये गल कि हे मेरे माधव जी, हे मेरे माधव, हे मेरे वाहिगुरु जी, हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, तू सर्वव्यापी, तू सारिया थावां ते मौजूद है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद है, सारिਆਂ ਦੇ बाहर मौजूद है, तू सारे पासे मौजूद है। तुम समसर नाही दयाल, तेरे वर्गा तेरे बराबर का कोई दयालु नहीं दुनिया विच। हे वाहिगुरु जी, तेरे वर्गा दुनिया दे विच कोई दयालु नहीं है। ते मेरे वर्गा सारे लोग जानते हैं मैं तो इहो जिहा, मेरे वर्गा पापी बंदा कोई नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं दुनिया विच, ते मेरे वर्गा पापी अते कुत्ता बंदा कोई नहीं पिंड विच। हुण आप जी ही देख लो हे वाहिगुरु जी कि मेरा कल्याण किवें करना, मेरा कल्याण किवें करना। कृपा करो। मैं मूर्ख, मैं मूर्ख, मैं मूर्ख की केतक बात है। मैं मूर्ख दी किन्नी क वड्डी गल है भला। कोट अपराधी तरियारे तेरे दरबार दे विचों तां करोड़ा अपराधी तर गए, बड़े बड़े अपराधी तर गए, मैं किन्ने क पाप कर लए जिंदगी विच भला। मेरे तो बड़े बड़े पापी तर गए। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास न परियारे। जिन्होंने गुरु नानक देव जी को देख लिया, दर्शन कर रहे ते उन्होंने सुन लिया, उन्होंने प्रवचनों को मान लिया, वो दोबारे गर्भ जून विच नहीं गए। इसे प्रकार ही मेरा भी कल्याण कर दियो। अज की विचारता इत्थे ही समाप्ति है। ते कल जी आप विचार सरवण करांगे ना, ये बाबा कबीर जी की असीं बाणी पढ़ रहे हैं। एक पक्ष होर हुंदा है भगतां दा, गुरमुखां दा, गुरु के प्यारे। जरूरी नहीं कि भगत कबीर जी महाराज भगत सन ते उहदे घर दे भगत तो खुशी सन। समझ गए ना गल? जरूरी नहीं कि भगत कबीर जी भगत सन ते घर दे बड़े खुशी सन भी साडा मुंडा भगत है। सानू भी इसे तरह ही लगता है। एक मुंडे ने की किया, बाणा पाण लग पिया, दमाला बन्नण लग पिया, ओहदा बाबा उहनूं कुੱਟਣ लग पिया। कहते हुण तूं भट्ठा बिठाएगा साडा, तू अमृत क्यों छकिया है, तू बाणा क्यों पाया है, तू अपना दमाला क्यों बन्नण लग पिया, साडा भट्ठा बिठाएगा तू। इस तरह की भी कहानी है। जे कोई मनुख गुरसिख बन गया ना, पता नहीं किन्नी कि जीवन के औकड़ां आउणगियां।
ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਰੋਕਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰੋਕਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਰੋਕਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਗ ਕੁਟੰਬ ਸਭੋਂ ਤੇ ਤੋਰੇ ਲੋ ਆਪਨ ਬੇੜੀ ਆਵੇਗੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਤਰਕ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ